আমাদের স্পেশাল গেস্ট হিসেবে অতিথিকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ফাদার মাইকেল। পরবর্তী অতিথি আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের ত্রিপুরার খ্যাতনামা ইউনাইটেড মুয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্রেসিডেন্ট শিলো ইন্টারন্যাশনাল মেডেলিস্ট প্লেয়ার। পরবর্তীতে আমাদের মুয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশন আমাদের স্পেশাল গেস্ট ডক্টর জনাবে হামবাইকে এবং আমাদের স্যার এবং আমাদের সেই বিশেষ অতিথি আমাদের একটা ঋষিরাজ স্যারকে আমাদের ত্রিপুরা মুয়াইথাই সবাই খেলোয়াড়দের এবং দর্শকদের যেদিন ক্রিয়েটিভ হয়েছিল তখন থেকে আমি ওই সংস্থার সেক্রেটারি ছিলাম। And today as on day I try to carry forward Muaythai in all parts of India too. I am Poila information. I am leading this sport in India too. I am the national president of this sport too. This is one of the most popular combat sport in the world in India too. It is called the king of all martial arts. Muaythai is called the king of all martial arts because this game is played with all our 8 limbs. It is the most effective combat sport technique for women's safety. Muaythai safety is one of the best effective technique, and this is a close combat fight. Amader you all will be happy to know that at the earliest possible, India Ministry of Sports recognition about sports, Indian Olympic Association recognition of India recognition about hopefully by next year, athletes from all over India will participate in all these in the Ministry of Sports discipline and India discipline. We are working hard to get all this recognition. এই রাজ্যে আমরা আমাদের মুয়াইথাইকে প্রচার করার জন্য we are trying our level best. We face many challenges, and as fighter, as a trainer of all the fighters, we are ready to accept all those challenges. Many challenges comes in front of us. This game today's championship was also a challenge for us. Even we needed to cancel the dates, we need to reschedule the dates too. But yes, we are born as a fighter. We will fight. And we'll fight to make Muaythai successful in Tripura state and in India too. So I request all our honorable guests who are present here to give us support so that our athletes who are trying hard to learn this art and expose themselves at the national and the international level, they get some help, both financing and other ways. We face many problems even in the training facility too. We train in a government facility, but many challenges, many problems we face. Our athletes, as athletes, they should not face. We go to the athletes to bring them up, to nurture them at our own cost. At our own cost. But here we face so many challenges. অনেক রকমের চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করি। athletes খেলতে চায়, ট্রেনিং করতে চায়, আমাদের সিস্টেম রিলেটেড ট্রেনিং করতে থেকে বাধ্য করে যাতে না করে। সো এগুলো যাতে আমরা ফিউচারে যাতে না হয়, আমাদের মুয়াইথাই টেকনিক্সরা যাতে ত্রিপুরায় যে খেলার জন্য যথেষ্ট সুযোগ পায়, ট্রেনিং করার জন্য ফেসিলিটি যা যা আছে এইগুলো এই
ফিউচারে আমাদের দায়িত্ব অ্যাজ অর্গানাইজেশন লিডার if our fighter gets the best facilities and equipments to train, our fighters can also be international fighters because northeastern part of India has natural talent in combat sports. This has been proved again and again, and we are a part of northeast India. So our athletes have also the same talent. We just need to find them out and prove them and expose them at a proper level. So personally as a president, I try my level best. All of my colleagues, my juniors, my students who are here, they know how at what level we try. By all sacrificing our personal things, we try to do and expose it. Hopefully in future, Rasa Korbote, government এবং other institutions এখানে যারা আছে তাদের থেকে আরো সাপোর্ট পাবো এবং in the next year যাতে আমরা তাদের all district থেকে আরো ডাবল যাতে পার্টিসিপেশন পাই সেই দিকে আমরা এগিয়ে So আশা করি এই আশাটা দেখে এবং to all the athletes, best of luck to you all, give your best, play a clean and fair sport. Thank you. Thank you very much. Organizers for inviting me here. Basically, I think my speech is very brief. I will just say a few things. Sports के बाद ये human civilization is incomplete. So human civilization is as old, or we can say sports is as old as human civilization. And sports, apart from physical fitness, mental strength, and discipline, there are few more great things that sports teaches us. Number one, your opponent is not your enemy. That is, আপনার যে প্রতিপক্ষ সে আপনার শত্রু নয়। এটা শুধু স্পোর্টসের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ফিলোসফিটা অ্যাপ্লিকেবল, and you should always remember this in life. And secondly, what sports teaches us is, after the game is over, one person will lose and the other person will win. But at the end of the game, we shake our hands and we hug each other, and there is no bad feelings. So these two lessons from sports that I have learned, and then I hope that all of you will learn too. So with this, I wish the organizers all the best again, and I wish all of you a bright future. And in the coming days, I'm sure that our state will produce many national level and international level medal winners from your organization. So thank you and all the best. Thank you, sir. Speaker Bhavan, কালকে অনেক ব্যক্তি নিয়েছি, তারপর টেম্পারেচার খানিকটা দুর্বল লাগছিল, তারপরে যখন প্রসঙ্গিক করল আসতে বলে আমি চলে আসি। চারতলা সিঁড়ির উপরে উঠে মনে হচ্ছিল এখানে এত বড় একটা স্পোর্টসে জাতীয় রাজ্য আসন বসেছে, কোথায় যেন একটা শান্তি আছে। যে ব্যবস্থাপনা, এই ব্যবস্থাপনা আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করবে, কিন্তু তাদের জন্য আমরা সেই রকম প্রস্তুতি দিতে সক্ষম। বসে কথা বলছিলাম, বসে জিজ্ঞেস করি, আমাকে বলল যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আজকে রাজ্য আসন করতে হচ্ছে, তারপরেও আমাদের রাজ্যে খুবই খেলোয়াড়, কারণ এই কম্পিটিশনটি এটা সাব জুনিয়র, জুনিয়র এবং আন্ডার 23 এদেরও আছে, সাথে সিনিয়র খেলোয়াড়। স্বাভাবিকভাবেই এত বড় একটা আয়োজন
এই আয়োজনে যদি আমাদের সকলের সহযোগিতা না থাকে, ক্রীড়া পর্ষদ বা ক্রীড়া দপ্তর যদি এতে সহযোগিতা না থাকে, তাহলে আমাদের রাজ্যের খেলোয়াড়রা বঞ্চিত হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খেলাধুলার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা, এখানে যারা আছেন ব্যক্তিগতভাবে যারা আমাকে চেনেন অনেকেই আমার বলতে হয়, আমি একসময় এই NSRCC-তেই খেলাধুলায় ছিলাম। আমার গেম ছিল বাস্কেটবল এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন গেমসের সঙ্গে ক্রীড়া সংগঠন হিসাবে যুক্ত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, এই অ্যাসোসিয়েশনের আমি সহ সভাপতি এবং কিছুদিন আগে এই হলের নিচে এখানে ওয়েট লিফটিং এবং পাওয়ার লিফটিংয়ে যে প্র্যাকটিস হয়, এখানে আমাদের রাজ্য স্তরের কম্পিটিশন হয়েছে। আমি ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। মাঝে মাঝে প্রসঙ্গিককে আমি দেখতাম ও দিল্লি ছুটে যেত। এই গেমসটা মুয়াইথাই যে অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা হিসাবে এর অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার জন্য তাকে দিল্লিতে ছুটে যেতে হয়েছে। এটা আমার প্রসেস আছে, হয়তো কিছুদিন বাদে এর অ্যাপ্রুভাল আসবে। কিন্তু আমি খুব দুঃখিত যে একটা সময় ছিল যখন ক্রীড়া পর্ষদ এরকম ন্যাশনাল ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত যতগুলি অ্যাসোসিয়েশন আমাদের রাজ্যে, আমাদের ক্রীড়া পর্ষদ ওই অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে বাদ দিয়ে কিছু অ্যাসোসিয়েশনকে তারা তাদের তালিকাভুক্ত করে এবং তাদেরকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু এই যে মুয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশন, এই অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু ন্যাশনাল ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েটেড বডি হয়ে আমাদের রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদে অ্যাফিলিয়েশন না পাওয়ার দরুন তাদের কিন্তু আর্থিকভাবে তাদের অনুদান আসে। গত বিধানসভায় এই সম্পর্কিত বিষয়টা যখন উঠে এসেছিল আলোচনার মধ্যে, আমি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলেছি যতগুলি এই ধরনের বেআইনি অ্যাসোসিয়েশন আছে সবগুলি অ্যাসোসিয়েশনকে বাতিল করে ন্যাশনাল ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েটেড যত অ্যাসোসিয়েশন আমাদের রাজ্যের রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনগুলি যারা অ্যাফিলিয়েটেড বডি তাদেরকে ক্রীড়া পর্ষদের অ্যাফিলিয়েশন দিয়ে তাদেরকে অনুদান দিয়ে এখানে খেলার বিকাশ এবং অগ্রগতির পথে তাদেরকে আমি আশা করছি এই নিয়ে হয়তো ক্রীড়া পর্ষদ এবং আমাদের ক্রীড়া দপ্তর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই রাজ্যের খেলোয়াড়রা তারা ইউনাইটেড হয়ে গত কিছুদিন আগে ক্রীড়ামন্ত্রী, ক্রীড়া দপ্তরের সচিব এবং ক্রীড়া অধিকর্তা সকলকে এই বিষয়টা অবহিত করেছে। দেখা গেছে যে গত বছর আমরা কোভিড-জনিত কারণে আমাদের খেলাধুলা বন্ধ ছিল, কিন্তু কিছু কিছু অ্যাসোসিয়েশন তার মধ্যেও তাদের অনুদান পেয়েছে, কিন্তু বৈধ অ্যাসোসিয়েশনগুলি অনুদান পায়নি বলে বিধানসভায় সেটা চর্চা হয়েছে এবং আমি স্পেসিফিকলি বলেছি যে কোনো অবৈধ অ্যাসোসিয়েশনকে একটি পয়সাও দেওয়া যাবে না, কারণ ন্যাশনাল ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েটেড বডি ছাড়া এই অ্যাসোসিয়েশনগুলি এখানে এখনো অর্থ পাচ্ছে। যারা বিগত দিনে এই ক্রীড়া পর্ষদের অবৈধ অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে চালিয়েছে, আজকে তারাই বিধানসভায় বলাবাজি করছিল যে কেন তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়নি। সেখানে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে পরিষ্কারভাবে আমরা বলেছিলাম যে একটি অ্যাসোসিয়েশনও টাকা পাবে না যদি ন্যাশনাল অ্যাফিলিয়েশনের তাদের কোনো বৈধতা না থাকে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি এই ত্রিপুরা মুয়াইথাই অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি
এই যে এমন একটা গেম, মূলত এটা ভারতবর্ষের বাইরে থাইল্যান্ডে এটা বহুল প্রচলিত। থাইল্যান্ডে এই গেমটা তাদের জাতীয় স্তরে, এই খেলাটা আমাদের রাজ্যেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ আমাদের রাজ্যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে যারা উপজাতি অংশের মানুষ বা মঙ্গোলিয়ান যে সমস্ত আদিবাসীরা আছে, তাদের মধ্যে এই গেমটা অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই গেমটাকে যদি আমরা সারা রাজ্যে সমস্ত যুবক যুবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, এখানে প্রসঙ্গিক বাবু বলেছে যে এটা আমাদের সিকিউরিটি সেফটির জন্য অনেক বেশি এটা জনপ্রিয় হতে পারে। কারণ মহিলাদের সিকিউরিটি সেফটি এটা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বা আরেকটা প্রশাসন এদের যেমন দায়িত্ব সেলফ কনফিডেন্স বিল্ড আপ করার জন্য, সেলফ সিকিউরিটি এটা বজায় রাখার জন্য আমাদের রাজ্যের সমস্ত মেয়েরা যদি এই খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে যে কোনো রকম প্রতিকূলতা তারা এটাকে প্রতিরোধ করতে পারবে এবং তাদের নিজস্ব সেফটি তারা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে এই খেলা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের রাজ্য থেকেও সারা দেশে এই খেলাটাকে প্রচলিত করার জন্য প্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমি আশা প্রকাশ করছি যে এই খেলার বিস্তার লাভ করবে এবং আমাদের রাজ্যে ছেলে মেয়ে তারাও জাতীয় স্তরে খেলাধুলা করে তারাও সেখানে তাদের সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে, পুরস্কৃত হবে। আজকের এই রাজ্যভিত্তিক যে প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের সকলকে আমি আমার আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। তারা ভালো করুক, সাফল্য তাদের উপরে চলে আসুক এবং আগামী দিন এই রাজ্যের হয়ে তারা যখন প্রতিনিধিত্ব করবে তাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। আমি আশা করি আজকের এই যে রাজ্যভিত্তিক যে গেম শুরু হয়েছে, সম্ভবত এটা দুদিন হবে। এই দুদিন সকলে আপনারা নিজেদেরকে যেমন উদ্ধার করে দেবেন, অ্যাসোসিয়েশনকে সহযোগিতা করবেন এবং আগামী দিন সকলে এই খেলায় মনোযোগী হবে, নিজেদেরকে আরও বেশি করে প্রতিভাশীল বানানোর জন্য যে মেধা আজকে অন্বেষণ হবে। রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা বা জাতীয় প্রতিযোগিতা মেধা এবং উৎকর্ষতার মান নির্ণয় হয়। এই মান নির্ণয়ের পর যে প্রতিযোগিতা, এখানে নিজেকে বিজ্ঞাপন করে দিয়ে সকলেই কম বেশি তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং আগামী দিনগুলিতে তারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের যে প্রয়াস, এই প্রয়াস চালিয়ে যাবে। এখানে যারা বক্তব্য রেখেছেন বলেছেন সহযোগিতার কথা, আমরা আমাদের রাজ্য ক্রিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি আগেও প্রসঙ্গবাবুকে বলেছি এবং এই বিষয়ে যেটুকু সহযোগিতা করার আমরা আপনাদের পাশে আছি, আমরা সহযোগিতা আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। নমস্কার। আমাদের বাকিদের স্পোর্টস ক্লাব এবং এইচআর ওয়ারিয়রের কর্ণধার ফিটনেস ট্রেনার কে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার রণজিৎ সিংহ মহাশয় স্যার, উনি আমাদের ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারি মহাশয় শ্রী সুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে আসলে আমাদের দেরি হয়ে গেছে। আমি প্রসেনজিৎ স্যারকে বলেছিলাম খুব দেরি হতে পারে, কিন্তু কথা দিয়েছিলাম আমি আসবো, তাই দেরি হলো এসেছি। আমার এখানে বক্তব্য রাখার কথা না, কিন্তু স্যার যেহেতু বলেছিলেন আমি শুধু একটু বলবো, তোমাদের এই আসনের জন্য মানে একটা এর আগে একটা
শিডিউল তৈরি করা হয়েছিল যে কোনো কারণে সেটা দুদিন পিছিয়ে করা হচ্ছে। এই একটা নিজেদের মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা মানে ডেট নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। প্রচুর এখানে যারা ব্যবহার অন্যান্য বাইরের গেস্টরা এখানে হোস্টেলে এসে পড়াতে দুদিন দেরি হয়েছে। এই জন্য স্পোর্টস কাউন্সিলের তরফ থেকে আমরা মানে তোমাদের কাছে বলছি তোমাদের যে অসুবিধা হয়েছে সেজন্য আমরা সত্যি মানে খুবই দুঃখিত। আমরা নির্ধারিত সময় এটা শুরু না করে দুদিন পরে শুরু করেছি, কিন্তু আজকে আমি এসে আমার খুব ভালো লাগছে যে মনে হয়নি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়েছে। আমি আশা করি আজকে এখানে থাকার যে ব্যবস্থা হয়েছে তোমরা একটু কষ্ট করে হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু যতটুকু ভালো ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে সম্ভব সেটা আমরা করার চেষ্টা করেছি। এবং আজকে এই যে বক্সিং রিং যেটা দেখছো, এই রিংয়ের পেছনে প্রসেনজিৎ স্যারের একটা বিশাল কৃতিত্ব রয়েছে। এই রিং আমার পেছনে প্রসেনজিৎ স্যার প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আজকে একটা সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা এই রিং তোমরা ব্যবহার করো করে আগামী দিনে যাতে এই রাজ্য থেকে আরো প্রচুর মেডেল আমরা আনতে পারি। এবং মুয়াইথাই আমরা জানি যতটুকু আগামী দিনে অলিম্পিক পর্যন্ত যাবে, অলিম্পিক গেমসে স্বীকৃতি পাবে। এবং এখন থেকে যদি টার্গেট করো তাহলে আগামী দিনে কিন্তু এই টিমে আমরা অলিম্পিয়ান এই রাজ্য থেকে পেতে পারি। আমাদের আশা আছে। এখানে প্রসেনজিৎ স্যার প্রচুর পরিশ্রম করছেন। শুধু তোমাদের বলবো যারা প্র্যাকটিস করবে, একটা গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে, সেই মিনিমাম যে নিয়মটা তোমাদেরকে মেনে প্রসেনজিৎ স্যারের গাইডলাইন দেবে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী এখানে তোমাদের সময় প্র্যাকটিস করো। এরপরেও জাতীয় কোনো আসলে যদি যাওয়ার সময় হয় এবং তখন যদি স্পেশাল কোনো ক্যাম্প হয় এখানে, সেই ক্যাম্পে এখানে থাকার ব্যবস্থা বা এখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বিষয়েও ক্রীড়া পর্ষদ তোমাদের অবশ্যই সহযোগিতা করবে, সব ধরনের সহযোগিতা করবে। আমাদের শুধু একটাই লক্ষ্য, সবাই মিলে মুয়াইথাই থেকে জাতীয় আসরে এবং আন্তর্জাতিক যে আসর এখন রয়েছে, আগামী দিনে এশিয়ান গেমসেও ঢুকছে, সেখান থেকে আমাদের পদক লাগবে। পদক আমি যত সহজে বলে দিচ্ছি, পদক লাগবে, নিয়ে আসবে এরকম না, প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এবং গাইডলাইন আমরা প্রসেনজিৎ স্যার থেকে পাবে। এই প্রসেনজিৎ স্যারের সাহায্য নিয়ে বাইরের যারা ট্রেনার আছে আরো উন্নত মানের প্রশিক্ষণের জন্য সেগুলো তিনি ব্যবস্থা করবেন। সব মিলিয়ে আমরা চাইবো এই রাজ্য থেকে একটা মুয়াইথাই একটা জায়গা তৈরি করবে এবং আমরা তাকে দেবো ওই দিনটার জন্য এই রাজ্য থেকে কে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় আসলে মেডেল আনতে পারে, সেই মানে ছেলে বা মেয়ে যেই হোক তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কোচ কাউন্সিল থেকে এবং এই